والے محمد صلوات۔ اعمال ٹھیک جو ہے 11:30 بجے ہوگا۔ سب بند ہو لائٹ۔ آپ پوری رات بیدار تھے، مجلس کیا، ماتم کیا، امام حسین کا پرسہ شہزادی زہرا کو دیا۔ یقیناً آپ تھکے ہیں، لیکن ابھی جا کر سو جائیں گے، آرام کریں گے۔ لیکن کربلا میں اب جو ہے جنگ مغلوبہ شروع ہوئی۔ امام حسین نے کہا، امام حسین کا جو مؤذن تھا حجاج مشروق، امام حسین کے ساتھ ساتھ ہر جگہ جو ہے وہ اذان کہتا ہے، لیکن امام حسین نے کہا اے میرے لال اکبر بیٹا، آج تم اذان کہو۔ جیسے ہی علی اکبر نے اذان کہی، پورے کربلا میں علی اکبر کی آواز گونجی۔ جناب زینب رونے لگے، کہا کہ یہ میرے نانا کی آواز ہے، میرے نانا کا لہجہ ہے۔ ہاں زادارو، اذان کہی، ادھر جو ہے امام حسین نے حکم دیا، سب بنیے، امام آگے مامون پیچھے، اور سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ امام کے چاہنے والے تیر روک رہے ہیں، امام جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، جناب سعید آگے ہیں، ایک تیر بھی امام حسین کو لگنے نہیں دیا۔ اور آخرکار آپ دیکھیں کہ جب یہ وقت آیا کہ جناب علی اکبر بار بار آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اور امام حسین نے جب اجازت دی تو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ امام حسین نے بد دعا کی، لیکن جب جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجا ہے تو امام حسین نے کہا اے پسر سعد، تو میرے علی اکبر کو مٹانا چاہتا ہے، خدا تمہاری نسل کو مٹا دے۔ یہی علی اکبر ہیں کہ جب ایک ذاکر نے امام حسین کو خواب میں دیکھا، پوچھا مولا جب آپ سب کے مصائب سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ بھائی میں سر پیٹ پیٹ کر روتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مولا جب آپ علی اکبر کے مصائب سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا نہ پوچھو، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ایک معظمہ نے ام لیلہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ بیوی ہیں کہ جنہیں قرار نہیں ہے، وہ بیوی کبھی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے۔ تو اس معظمہ نے سوال کیا کہ بیوی یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ کہا مادر علی اکبر ام لیلہ۔ کہا بیوی یہ بتائیے کہ یہ بے قراری کب سے ہے؟ کہا جب سے 18 سال کا اکبر کربلا میں سو گیا، کربلا میں سو گیا، جب سے یہ بے قراری ہے۔ ہاں آزادارو، آپ اندازہ لگائے کہ جب دمشق کی عورتوں نے جب علی اکبر کے سر کو دیکھا ہے تو عورتیں جو ہے علی اکبر کے سر کو دیکھتی تھی اور زینب کو دیکھتی تھی، کبھی زینب کو دیکھتی تھی، کبھی علی اکبر کے سر کو دیکھتی، انہیں رہا نہیں گیا، زینب کے قریب آئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بیوی بس اتنا بتا دیجیے کہ جب یہ جوان مارا گیا اس کی ماں زندہ تھی یا نہیں؟ زینب نے ام لیلہ کی طرف اشارہ کیا،
वो औरतें आई, हाथों को जोड़ा, कहा बीबी आप ही का जिगर था, वरना जमीन फट जाती है, आसमान शक हो जाता। शेख सदूक अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जब उम्मे लैला को मालूम हुआ, करबला के बाद जब मालूम हो गया कि अली अकबर शहीद कर दिए गए, तो आंखों से जो है वो धुआं के मानिंद था, यानी मालूम नहीं था कि खैमे किस तरीके से, किधर से जो है हमें खैमे से बाहर निकलना है। शेख सदूक अलैहिर्रहमा लिखते हैं। अब आप देखें कि इमाम हुसैन इजाजत नहीं देते। इमाम हुसैन ने क्या कहा? कहा मेरे लाल जाओ, तुम्हें ज़ैनब ने पाला है, जाओ, और जाने के बाद ज़ैनब से इजाज़त लो। जनाब ज़ैनब के पास है, शहजादी ने कहा है मेरे लाल जाओ, माँ से इजाज़त लो, और आखिरकार अली अकबर आए और इजाज़त मिली। अब जब इजाज़त मिली तो रावी ये कहता है कि जब अली अकबर खैमे से बाहर निकले तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे भरे घर से जनाजा निकला हो। और मक्तल में ये है, वाज़ेह नहीं, लेकिन इससे अंदाज़ा हो जाता है कि बार बार अली अकबर खैमे के अंदर चले जाते, यानी निकलते थे, कोई दामन पकड़ कर खींच लेता था, कोई बड़ा होता है तो पुश्त पे हाथ रखता है, यानी जनाब सकीना जो है वो बुला लेती थी, फिर अंदर जाते थे बार बार। 7 मरतबा इस तरीके से हुआ, खैमे का पर्दा 7 मरतबा उठा और 7 मरतबा गिरा, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अब जनाब अली अकबर को घोड़े पे सवार करते हैं। अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, जब जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा ए बेटा जा तो रहे हो, लेकिन जो है तुम मुड़ मुड़ कर देखते जाना। अब जो है मुड़ कर देख रहे थे कि बूढ़ा बाप कुछ दूर आगे जब बढ़े मख्तर की तरफ, तो अली अकबर ने कहा बाबा आपने तो हमें रुखसत कर दिया, फिर आप क्यों आ रहे हैं? तो इमाम हुसैन ने क्या कहा कि काश कि तुम साहिब औलाद होते तो मालूम होता कि औलाद की मोहब्बत कैसी होती है। हाँ ज़ादारो, आखिरकार अली अकबर मैदान में आए, अब हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक मलून ने सीने पे बर्छी मारी और बर्छी की अनी टूट गई। जब बर्छी की अनी टूट गई, अब जो है इरबान इरबा है ना, जालिमों ने हमला करना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू किया। देखें अब जो है जनाबी अली अकबर क्या कहते हैं, ये नहीं कहा कि बाबा आखिरी सलाम, कहा बाबा मेरी मदद कीजिए। जब आवाज़ दी मदद कीजिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले, दौड़े, कुछ दूर चले, इसलिए कि अब्बास के मरने से कमर टूट गई, अली अकबर के मरने से बीनाई जा चुकी है। अब किस तरीके से कुछ दूर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लड़खड़ाते हुए चले, फिर उसके बाद केहुनियों के बल चलने लगे। यानी बूढ़ा बाप जो है कितनी जल्दी कर रहा होगा कि जवान बेटे के पास पहुंच जाए, मैयत के पास। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे, देखें हर एक के लाश को उठा लिया इमाम हुसैन ने, यहाँ तक कि जब हुर के बेटे के पास, जब हुर के बेटे ने आवाज़ दी थी कि बाबा आइए, और जनाब हुर पहुंचे तो क्या देखा कि हमसे पहले इमाम हुसैन मौजूद है। और जब हुर झुकना चाहे इमाम हुसैन ने रोक दिया, हुर खबरदार, बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत को नहीं उठाता। इमाम हुसैन ने हुर को उठाने नहीं दिया, खुद उठा दिया। लेकिन अब आप देखें कि वही हुसैन है, जवान बेटा है, बूढ़ा बाप है। अब इमाम हुसैन पहुंचे, क्या देखा, जवान बेटा करबला के खाक पर एड़ियां रगड़ रहा है। खुदा किसी बाप को ये मंजर न दिखाए। आज़ादारो, अब जो है इमाम हुसैन ने क्या देखा, अली अकबर का हाथ सीने पे है, अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन जब इमाम ने हाथ पकड़ा, हाथ में कुछ सख्ती थी। अब जो इमाम ने हाथ को हटाया, क्या मंजर देखा, सीने में बर्छी टूटी हुई है। तब जब इमाम हुसैन ने ये देखा, आस्तीन चढ़ाई, टूटी हुई पर्ची को पकड़ा, आसमान की तरफ रुख किया, ए खलीले खुदा, तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची खींच रहा है। अब जो इमाम हुसैन ने पर्ची खींची, अली अकबर का कलेजा बाहर निकला। इमाम हुसैन
میت کو اٹھائے، سینے سے